लुधियाना के वार्ड नंबर 31 में पड़ते मुकंद सिंह नगर में पुरानी इमारत के 6 फुट के लेंटर को बिना नगर निगम से मंजूरी लिए 9 फुट तक ले जाने की कोशिश बड़े हादसे का कारण बना, जिस दौरान 5 लोगों को जान गंवानी पड़ी। बता दें कि पैसा बचाने के लालच में मालिक द्वारा तीसरी मंजिल का लेंटर ऊपर उठाने का काम अवैध रूप से करवाया जा रहा था। उसने तीसरी मंजिल के पीछे के हिस्से की छत ऊपर उठाने के लिए ठेकेदार को लगाया। निगम की कार्रवाई से बचने के लिए सुबह 4 बजे लगभग 30 मजदूरों को लेकर वह आया और 6 फुट से लेंटर को 9 फुट ले जाने के लिए 50 जैक यूज किए। सुबह लगभग 9:40 पर अचानक लेंटर की स्लैब फिसल गई और लेंटर व दीवारों का कुछ मलबा साथ की फैक्ट्री और पीछे की फैक्ट्री में जा गिरा, जिस कारण दोनों फैक्ट्रियों में काम कर रहे 8-10 वर्करों समेत कई लोगों की जान भी गई। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 8 से 10 लोग घायल हो चुके हैं। घटना स्थल पर बचाव कार्य का जायजा लेने डिप्टी कमिश्नर लुधियाना, पुलिस कमिश्नर एवं नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर समेत समस्त प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और घटना का पता चलते ही एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया। एनडीआरएफ ने 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद मलबे के नीचे से एक मजदूर को जिंदा भी निकाला गया। आपको बता दें कि अभी भी बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। आज सुबह मंगलवार को पंजाब सरकार के 2 मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा एवं भारत भूषण आशु घटनास्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और बताया कि इस घटना का दोषी जो भी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही उन्होंने कैप्टन सरकार द्वारा 4 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए व घायलों को फ्री इलाज कराने का ऐलान किया। और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर द्वारा फैक्ट्री के मालिक और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इन हादसों को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाते हैं। डिप्टी कमिश्नर साढ़े सीपी सारे जिन्ने भी साढ़े अफीसर ने उन्होंने भी कल सारा विजिट किया सी। 2 टीमां लगियां हुई ने, तकरीबन काम जिहड़ा है हो चुका, थोड़ा जिहा बैलेंस है, शाम तक उम्मीद है भी हो जाएगा। और कल सीएम साहब ने इंक्वायरी भी मार्क करती सी, इन्हां दी हेल्प भी जो थोड़ी बहुती इन्हां दा तुरंत चाहिदा सी वो कर दिता सी। बाकी जांच करा रहे हैं, कोई भी जिहड़ा भी कसूरवार होएगा किसी नूं भी बख्शिया नहीं जाएगा। बिल्कुल पूरी जांच होएगी, कोई भी इहदे च इन्वॉल्व होएगा उन्होंने किसी नूं भी बख्शिया नहीं जाएगा। 2-2 लाख रुपया कल सीएम साहब ने की सी, इलाज उन्होंने फ्री किया है। बाकी जांच चल रही है, डिविजनल कमिश्नर नूं दित्ती हैगी है जांच, सारी इंक्वायरी हो रही है। जो भी कोई दोषी होएगा कोई बख्शिया नहीं जाएगा। ये देखो असीं तां यही अपील करते हैं कि इन्हां नूं जिहड़ी चीज़ है कि अगर कोई काम करना इहो जिहा जिहड़ा काम है ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਿਪੋर्ट आ जाएगी, कोई भी दोषी होएगा ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं जाएगा। सर साडी फैक्ट्री बिल्कुल नाल है जी, सारा मलबा साडी फैक्ट्री दा गिरिया, शैड साडा टूट गया, सारी मशीन दी डैमेज हो गई, एक बंदा खत्म हो गया, एक सीरियस पिया, साडा भी कोई हल कराओ प्लीज। हाँ जी, सारा इन्हां दी गलती दा मलबा जी, साडी सारी फैक्ट्री आके गिरिया, साडा सारा शैड टूट गया, पिछे 2 आटो खड़े सी वो टूट गए, एक बंदा खत्म हो गया जी, इसका टायर दा ऑपरेशन होया। ये जेडे डीसी साहब जेडे एक डेथ है वो मतलब दूजी फैक्ट्री दी है। हाँ सर, सारा साडी मशीन दी डैमेज हो गई है। चलो बिल्कुल जीरो हो गया जी, जांच को देख लेनी जी, प्लीज साडा भी करवा देने जी, करवा देने जी, सब देखो। हाँ इंक्वायरी वेले जो आउणगे डिवीजन कमिश्नर मंदभागा ये जिहड़ा एक्सीडेंट होया है, जिहड़ा भी कसूरवार जिवें मंत्री साहब ने दस्सिया है, सीएम साहब ने इंक्वायरी डिविजनल कमिश्नर ਨੂੰ मार्क करी है। जो भी कसूरवार होएगा वो तो बुक होएगा ही होएगा, पर नाल दी नाल इंसानियत के तौर पर जिहड़ी ग्रांट है, जिहड़ा मुआवजा है, जिहड़े जिन्हां दी डैथ हुई है उन्हां नूं 2-2 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ है। सीएम साहब ने नाल दी नाल जिहड़े जख्मी ने उन्हां दे इलाज का भी सारा खर्चा पंजाब सरकार चुकेगी।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਬੁੱਕ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ EMPLOYE ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਬਰਟੀ ਓਨੀ ਕੁ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ SDRF ਦੀ ਟੀਮ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਟਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। 5 ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਪਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪੰਜ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ, SDRF ਦੀ ਟੀਮ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ, SDM ਸਾਹਿਬ, ADC ਸਾਹਿਬ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੈਸਕਿਊ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਦੇ ਸਰ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਟ੍ਰੈਪਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਪਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਿਣ ਕੇ 40 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, 35 ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ 5 ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਪਡ। NDRF ਔਰ SDRF ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਰਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਤਾਂ NDRF ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੈਸਕਿਊ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਅੰਦਰ NDRF ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਟ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਵੀਂ WhatsApp ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ 25 ਸਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੈਂਟਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੱਤ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 4 ਵਰਕਰ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ। 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ, 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਂਟਰ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ? ਅਪੋਲੋ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਕਾਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਜਿੰਕ ਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਬਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2.5 ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਗੋਂ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੈਂਟਰ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 28 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਆ, ਉਹ ਮਲਬਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਕੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਿਅਕਤੀ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆ, ਤੇ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਲਬਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਰੋਟੀ ਜੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਹੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।